అందరికీ నమస్కారం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. 24 అక్టోబర్ 2023. ఆ, శ్రీ అనీబిసెంట్ గారి చేత రచించబడిన ఏన్షియంట్ విజ్డమ్ అనే గ్రంథంలో విషయాల్ని లక్ష్మి గారు చదివి మనకి వివరిస్తారు. టావో పుస్తకంలోనే in the same book we read the sage puts his own person last and yet it is found in the foremost place. He treats his person as if it were foreign to him, and yet that person preserved it is not because preserved. It is not because he has no personal and private ends that therefore such ends are realized. He is free from self-display and therefore he shines from self-assertion and therefore he is distinguished from self-boasting and therefore his merit his merit. Okay. Therefore, his merit is acknowledged from self-complacency and therefore he acquires superiority. It is because he is thus free from striving that therefore no one in the world is able to strive with him. There is no guilt greater than to sanction ambition, no calamity greater than to be discontented with one's lot, no fault greater than the wish to be getting. To those who are good, I am good, and to those who are not good, I am also good, and thus also get to be good. To those who are sincere, I am sincere, and to those who are not sincere, I am also sincere, and thus all get to be sincere. He who has in himself abundantly the attributes of the Tao is like an infant. Poisonous insects will not sting him. Fierce beasts will not seize him. Birds of prey will not strike him. I have three precious things which I prize and hold lost. The first is gentleness. The second is economy. The third is shrinking from taking precedence of others. Gentleness is sure to be victorious, even in battle, and firmly to maintain its ground. Heaven will save its possessor by his gentleness, protecting him. Among the Hindus, there were selected scholars deemed worthy of special instruction to whom the Guru imparted the secret teachings, while the general rules of right living may be gathered from Manu's ordinances, the Upanishads, the Mahabharata, and many other treatises. అంటే టావో కోసం అయింది కదా. ఇన్ ద సేమ్ బుక్ వి రెడ్, ఇంకా ఏం చెబుతాం, సేజ్ అంటే మహర్షి తన యొక్క పర్సన్ అంటే తనని లాస్ట్ లో పెట్టుకుంటాడు. ఎట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫోర్మోస్ట్ ప్లేస్, అయినా ఆయన మొట్టమొదటే కనబడతాడు. హీ ట్రీట్స్ హిస్ పర్సన్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ ఫారిన్ టు హిమ్. అదేమో తనకేదో వేరేగా అంటే ఫారిన్ గా ఉన్నట్టుగా ఆయన ట్రీట్ చేస్తాడు, తనదిగా అని చూడనమాట. ఈ ట్రీట్స్ హిస్ పర్సన్ అంటే అది ఇంకా నేను నాది అన్నట్టుగా చూడనమాట. అండ్ ఎట్ దట్ పర్సన్స్ ప్రిజర్వ్, ఆ పర్సన్ ఏమో ప్రిజర్వ్ అవుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ హీ హ్యాస్ నో పర్సనల్ అండ్ ప్రైవేట్ ఎండ్స్,
ఆయనకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి కోరికలు లేవని కాదు. దట్ దేర్ ఫోర్ సచ్ ఎండ్స్ ఆర్ రియలైజ్, అంటే అవి ఆయన గ్రహించాడు అనమాట. హీ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ డిస్ప్లే. ఆయనకి ఈ లక్షణాలు ఇంక లేవు. సెల్ఫ్ డిస్ప్లే అంటే తనకు తాను వ్యక్తం చేయడం. దేర్ ఫోర్ హీ షైన్స్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ అసెర్షన్. సెల్ఫ్ అసెర్షన్ తోటి ఆయన ఎక్కువగా ప్రకాశించడం కానీ. అండ్ దేర్ ఫోర్ హీ ఈజ్ డిస్టింగ్విష్, అంటే ఇలా ఉండకపోవడం వల్ల ఆయన ప్రత్యేకంగా ఉంటాడు. ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ అది distinguished from self-boasting, and therefore his merit is acknowledged from self-complacency, and therefore అంటే ఆయన సంతృప్తిగా ఉంటాడు. ఆయన ఏంటంటే superiority ని పొందుతాడు. It is because he is thus free from striving that therefore no one in the world is able to strive with him. అంటే ఆయన ఏంటంటే ఇలాంటి పోరాటం నుంచి ఆయన స్వేచ్ఛ పొందుతున్నాడు. అందువల్ల ఏంటంటే ఎవడు కూడా అతనితో పోరాడలేడు, ఎందుకంటే ఆ పోరాటంలోంచి బయటపడిపోయాడు. దేర్ ఈజ్ నో గిల్ట్ గ్రేటర్ దాన్ టు శాంక్షన్ అంబిషన్. అంటే ఆశ ఉండడం కంటే నెరవేరడం కంటే పెద్ద గిల్ట్ లేదుట. నో నిశ్చితత్వం టు బి డిస్కంటెంటెడ్ విత్ వన్స్ లాట్, తనకున్న దాంతో అసంతృప్తిగా ఉండడం కంటే ఇంకొక బాధ అన్నది లేదు. No fault greater than the wish to be getting to those who are, అది అంటే ఏదో ఒకటి పొందియాలన్నటువంటి దానికంటే ఇంకా డిస్కంటెంటెడ్ అంటే తప్పు అన్నది లేదు. అలాగే ఎవళ్ళైతే మంచిగా ఉంటారో వాళ్ళతో మంచిగా ఉంటాను, ఎవళ్ళైతే మంచిగా ఉండరో వాళ్ళతో కూడా మంచిగా ఉంటాను. ఆల్ గెట్ టు బి గుడ్, అందుకని అంతా మంచిగానే ఉంటుంది. ఎవరైతే సిన్సియర్ గా ఉంటారో వాళ్ళతోటి సిన్సియర్ గా ఉంటాను, అండ్ ఎవరైతే సిన్సియర్ గా ఉంటారో వాళ్ళతో కూడా సిన్సియర్ గా ఉంటాను. ఆ విధంగా అందరూ సిన్సియర్ అయ్యేటట్టు ఉంటాను. హీ హూ హ్యాస్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అబండెంట్లీ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఇన్ఫాంట్, అంటే ఆత్మతైతావో అని అంటే ఆత్మతత్వం యొక్క లక్షణాలు ఉన్నవాడు ఒక శిశువు లాగా ఉంటాడు. పాయిజనస్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే విషపూరితమైన క్రిములు అవి ఆయన్ని ఏమీ కరవలేవు. ఇక్కడ సింబాలిక్ గా చెప్తున్నారు, నిజంగా వచ్చి విషపూరితమైన క్రిములు కాదంటే అటువంటి లక్షణాలు ఆయన్ని బాధించలేవు. భయంకరమైన మృగాలు ఆయన్ని ఏమీ కూడా పట్టుకోలేవు. అలాగే బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్రే విల్ నాట్ స్ట్రైక్ హిమ్, అంటే ఆహారం కోసం వచ్చినటువంటి పక్షులు ఆయన్ని ఏమీ కూడా ముట్టుకోలేవు. ఐ హ్యావ్ 3 ప్రెషస్ థింగ్స్, 3 ముఖ్యమైన అంటే విలువైన ఉన్నాయి. విచ్ ఐ ప్రైజ్ అండ్ హోల్డ్ లాస్ట్, వాటిని నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే ప్రైజ్ చేస్తూ గట్టిగా పట్టుకుంటున్నాను. ద ఫస్ట్ ఈజ్ జెంటిల్నెస్, మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మృదుత్వం. సెకండ్ ఈజ్ ఎకానమీ, అంటే అంటే జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టడం అనమాట. ద థర్డ్ ఈజ్ షరింకింగ్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ప్రిసీడెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్, అంటే ఇతరుల కంటే ముందుగా వెళ్ళిపోవడానికి ఉద్యుక్తం అవ్వకపోవడం. జెంటిల్నెస్ ఈజ్ ష్యూర్ టు బి విక్టోరియస్, జెంటిల్నెస్ ఎక్కడ ఉంటే అదే జయప్రదంగా ఉంటుంది ఇది ఒక యుద్ధంలో కూడా. అండ్ ఫర్మ్లీ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ గ్రౌండ్, అదేమో ఎప్పుడు కూడా దాని యొక్క గ్రౌండ్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. హెవెన్ విల్ సేవ్ ఇట్స్ పొజెసర్ బై హిస్ గ్రేట్ జెంటిల్నెస్, అటువంటి వ్యక్తికి జెంటిల్నెస్ ఉన్న వ్యక్తికి స్వర్గం కూడా సాధ్యం అవుతుంది. ప్రొటెక్టింగ్ హిమ్ ఆయన రక్షిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. among the Hindus there was selected scholars, పండితులు కొంచెం మంది హిందువుల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గురువు నుంచి పొందుతారు. వాళ్ళకి సీక్రెట్ టీచింగ్స్ ఇవ్వబడతాయి. ఇతరులు జనరల్ రూల్స్ ఆఫ్ రైట్ లివింగ్, వైల్ ద జనరల్ అంటే వాళ్ళకి మంచిగా రైట్ గా జీవించడానికి కావలసిన నియమాలు ఇవ్వబడతాయి. అవన్నీ పోగు చేసుకుంటారు మను యొక్క శాస్త్రం నుంచి. మనుధర్మ శాస్త్రం అంటాం కదా, ఉపనిషత్తుల నుంచి, మహాభారతం నుంచి, ఇంకా అలాంటి ఎన్నో గ్రంథాల నుంచి అటువంటివన్నీ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఇది ఇంతవరకు ఫస్ట్. లెట్ హిమ్ సే వాట్ ఈస్ ట్రూ, లెట్ హిమ్ సే వాట్ ఈస్ ప్లీజింగ్, లెట్ హిమ్ అట్టర్ నో డిసగ్రీయబుల్ ట్రూత్. ఆయన్ని ఏది నిజమో చెప్పనిండి, ఏదైతే సంతోషకరమైందో చెప్పనిండి, ఆయనకి ఎవరు ఆమోదించినటువంటి సత్యాన్ని లెట్ హిమ్ అట్టర్ చెప్పనివ్వకండి. అండ్ లెట్ హిమ్ అట్టర్ నో అగ్రియబుల్ ఫాల్స్హుడ్, అందరూ ఆమోదించే అసత్యం కూడా చెప్పనివ్వకండి. దాట్ ఈస్ ద ఇటర్నల్ లా, అదే శాశ్వతమైనటువంటి లా, మను యొక్క లా అంటే.
Giving to plant to any creature, let him slowly accumulate spiritual merit. అంటే ప్రతి గివింగ్ నో పెయిన్, ఏ వ్యక్తికి ఏ రకమైన జీవికి ఏ బాధ ఇవ్వకుండా ఆయన ఏంటంటే స్పిరిచువల్ మెరిట్, ఆధ్యాత్మికమైన పుణ్యాన్ని ఆయన పోగు చేసుకోనింది. ఫర్ దాట్ ట్వైస్ బోర్న్ మ్యాన్, అంటే ఆయన్నే ద్విజుడు అంటాం, 2 సార్లు పుట్టినవాడని. బై హూమ్ నాట్ ద స్మాలెస్ట్ డేంజర్ ఈవెన్ ఈస్ కాజ్డ్ టు క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్. సృష్టించబడినటువంటి జీవులకి ఆయన వల్ల ఎవరికీ హాని ఉండదు. There will be no danger from any quarter after he is freed from his body. అది అంటే బతికుండగా కూడా ఉండదు, ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా ఎవరికి హాని ఉండదు. లెట్ హిమ్ పేషెంట్లీ బేర్ హార్డ్ వర్డ్స్, అంటే కఠినమైన మాటల్ని సహనంతో ఆయన్ని భరించనియండి. లెట్ హిమ్ నాట్ ఇన్సల్ట్ ఎనీబడి, ఆయన ఎవరిని అవమానం చేయకుండా ఉండాలి. అండ్ లెట్ హిమ్ నాట్ బికమ్ ఎనీబడీస్ ఎనిమీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దిస్, అంటే పెరిషబుల్ బాడీ, ఈ శరీరం కోసం ఆయన ఎవరిని తన శత్రువుగా చేసుకొనివ్వకండి. అగైన్స్ట్ ఎనీ యాంగ్రీ మ్యాన్ లెట్ హిమ్ నాట్ ఇన్ రిటర్న్ షో యాంగర్, అంటే కోపంతో ఉన్న వ్యక్తికి కోపాన్నే చూపెట్టకుండా, లెట్ హిమ్ నాట్ దానికి ఫలితంగా చూపెట్టకుండా ఉండాలి. లెట్ హిమ్ బ్లెస్ వెన్ హీస్ కర్స్, ఆయన్ని శపించిన వాడిని కూడా ఆయన ఆశీర్వదించాలి. ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ప్యాషన్, ఫియర్ అండ్ యాంగర్, ఇలాంటి భావావేశం, భయము, కోపం నుంచి విముక్తి చెందాక థింకింగ్ ఆన్ మీ, అంటే నన్ను అంటే భగవంతుణ్ణి, నన్ను ఆయన ఆలోచిస్తూ నా కోసం, టేకింగ్ రిఫ్యూజ్ ఇన్ మీ, నాలో శరణు పొంది, ప్యూరిఫైడ్ ఇన్ ద ఫైర్ ఆఫ్ విజ్డమ్, జ్ఞానం అనేటటువంటి అగ్నిలో ఆయన పవిత్రం అయిపోతాడు. మెనీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ మై బీయింగ్, అలా అయిన వాళ్ళందరూ నాలో కలిసిపోయారు, అది భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. సుప్రీం జాయ్ ఇస్ ఫర్ ద యోగి హూజ్ మనస్ ఇస్ పీస్ఫుల్, హూజ్ ప్యాషన్ నేచర్ ఇస్ కామ్. అటువంటి యోగి ఎవరైతే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆయన సహజమైనటువంటి ప్రశాంతమైన భావావేశంతో ఉన్నవాడు, హూ ఈస్ సిన్లెస్, ఆయన ఏ పాపం లేనివాడు, ఆయనకి బ్రహ్మ అనేటువంటి స్వభావం వచ్చేస్తుంది. హీ హూ బేరెత్ నో ఇల్ విల్ టు ఎనీ బీయింగ్, ఎవరి పట్ల వాళ్ళకి ఏ చెడు అభిప్రాయం లేకుండా ఉండాలి. ఫ్రెండ్లీ, స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలి. కంపాషనేట్, దయతో ఉండాలి. ఏ రకమైన బంధంతో గాని అహంకారంతో గాని ఉండకూడదు. బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్, సుఖ దుఃఖాల్లో బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటూ క్షమాగుణంతో, నిరంతర తృప్తితో, సమశృతితో, ఆయన సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ గా, నిశ్చితంగా మనస్సుతోటి, అంటే నిశ్చయమైన మనస్సు బుద్ధి నాకు అర్పించేసి ఉండాలి. మై డివోటీస్ డియర్ టు మీ, అలాంటి భక్తుడే నాకు ఎంతో ఇష్టము. డియర్ అంటే నాకు అలాంటి భక్తుడు చాలా ఇష్టం అన్నారు. If we turn to the Buddha, we find him with his arhats, to whom his secret teachings were given while published. We have while అంటే white published we have అన్నారు. వైల్ అంటే అదే విధంగా బుద్ధుడు ఆయన కూడా తన అర్హత్స్ కి సీక్రెట్ టీచింగ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. వైట్ పబ్లిష్డ్, వీ హ్యావ్ వైట్ పబ్లిష్ అంటే అవన్నీ మేము పబ్లిష్ చేసాం అంటున్నాడు. ద వైజ్ మ్యాన్ త్రూ ఎర్నెస్నెస్, నిజాయితీతో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి, వర్చ్యూ అండ్ ప్యూరిటీ అంటే సద్గుణము, పవిత్రత, ఆయన్ని మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్ ఐలాండ్ విచ్ నో ఫ్లడ్ కెన్ సబ్మర్జ్, ఆయనని ఎలాంటి ద్వీపంగా తయారు చేస్తారంటే ఏ వరదలు కూడా అతన్ని ముంచలేవు. ఒక్క నిమిషం. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆయన ఆ లక్షణాల వల్ల ఆయనకి ఏ హాని రాదు. అంటే సబ్మర్జ్, ఏ రకమైన వరదలు ఆయన, అంటే ఆయన ఒక ఐలాండ్ గా అయిపోతాడు, ఒక ద్వీపం లాగా, అతన్ని ఏ వరదలు ముంచలేవు. అది ఉదాన వర్గ దాంట్లో ఉంది.
ద వైజ్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అంటే జ్ఞాని ఈ ప్రపంచంలో ఆయన విశ్వాసాన్ని జ్ఞానంతో ఉంటారు. ఆయన యొక్క గ్రేటెస్ట్ సంపదలు, అత్యున్నతమైన సంపదలు అవే. ఆయన ఏంటంటే ఆ మిగతా అన్ని సంపదల్ని పక్కన పడేస్తాడు. ఎవరైతే చెడు అభిప్రాయం అన్నది ఇతరుల పట్ల వీళ్ళ అంటే కడిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు పవిత్రం అవ్వలేరు. కానీ ఎవరైతే ఏ రకమైన చెడు ప్రాక్టీసెస్ అన్నవి లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళు అంటే హూ ఫీల్స్ నో ఇల్ విల్ పాసిఫైస్ దోజ్ హూ హేట్, తన్ని ద్వేషించే వాళ్ళని కూడా చక్కగా చూడగలుగుతారో. యాజ్ హేట్రెడ్ బ్రింగ్స్ మిజరీ, ఎందుకంటే ద్వేషం వల్ల దుఃఖం వస్తుంది మానవాళికి. ఈ అటువంటి మహాత్ముడు నో హేట్రెడ్, ఆయనకు ద్వేషమే ఉండదు, అసహ్యమే ఉండదు. ఓవర్కమ్ ఫాల్స్ హుడ్స్ బై ట్రూత్, సత్యంతో ఈ చెడులన్నిటినీ జయించండి అని అంటున్నారు. ద జొరాస్ట్రియన్ is taught to praise అహురా మాజ్దా, అంటే అహురా మాజ్దా అనే ఆయన అన్ని జొరాస్ట్రియన్స్ పొగుడుతున్నారు, అలా పొగడ్డం నేర్చుకున్నారు. అండ్ దెన్ అహురా మాజ్దా అంటే చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ఫెయిరెస్ట్, వాట్ ఈస్ ప్యూర్, వాట్ ఇమ్మోర్టల్, వాట్ బ్రిలియంట్, ఆల్ దట్ ఈస్ గుడ్. ఏదైతే చాలా ఫెయిర్ గా ఉంటుందో, పవిత్రంగా ఉంటుందో, మృత్యువు లేకుండా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుందో అదంతా మంచిదే. ద గుడ్ స్పిరిట్ వి ఆనర్, అటువంటి స్పిరిట్ ని మనం గౌరవిస్తాం. ద గుడ్ కింగ్డమ్ వి ఆనర్, అటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని మనం గౌరవిస్తాం. అండ్ ద గుడ్ లా అండ్ ద గుడ్ విజ్డమ్, అటువంటి మంచి లాని మంచి జ్ఞానాన్ని మనం యాస్న అంటున్నారు, అది దాన్ని మనం గౌరవిస్తాం. మే దేర్ కమ్ టు దిస్ డ్వెల్లింగ్ కంటెంట్మెంట్ బ్లెస్సింగ్, అందుకని మనకి అటువంటి తృప్తి, ఆశీర్వచనం, ఏ మచ్చ లేనటువంటి స్థితి, జ్ఞానము, ఆ పవిత్రమైనది మనకి రావాలి. పవిత్రత అన్నదే చాలా మంచిది, అంటే గుడ్ అన్నమాట. సంతోషం అన్నది ఆయనకే ఉంటుంది. టు హిమ్ నేమ్లీ టు ది బెస్ట్ ప్యూర్ ఇన్ ప్యూరిటీ, పవిత్రులలో పవిత్రంగా ఉన్న వాడికే ఆనందం అన్నది ఉంటుంది. ఆల్ ఇవిల్ థాట్స్ అంటే అన్ని చెడు ఆలోచనలు, మాటలు, పనులు ఆర్ నాట్ డన్ విత్ నాలెడ్జ్, జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు. సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అవెస్టా ఇన్ ancient Iranian and Zoroastrian morals by Ganjubhai జంసెడ్జీ మెధోరా అనే ఆయన నుంచి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేశారనమాట. అది అతను చెప్పారు. హెబ్రూ హ్యాడ్ అంటే హిస్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్, హిబ్రూ మతంలో కూడా వాళ్ళకు ఉన్నాయి. అండ్ హిస్ కబ్బలా అండ్ ఇన్ ద ఎగ్జోటరిక్ బుక్స్ వీ ఫైండ్ ద యాక్సెప్టెడ్ మారల్ టీచింగ్స్, అంటే వాళ్ళకి ఎగ్జోటరిక్ అంటే బాహ్యంగా ఉన్న పుస్తకంలో కూడా ఈ యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి మారల్ టీచింగ్ ఉంటుందన్నమాట. అది ఏంటి అంటే హూ షాల్ అసెండ్ ఇన్ టు ద హిల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ హూ షాల్ స్టాండ్ ఇన్ హిస్ హోలీ ప్లేస్, ఎవరు ఆ భగవంతుడున్న కొండని ఎక్కుతాడు, ఆయన ఉన్న పవిత్ర స్థలంలో ఎవరు నిలబడగలరు. హీ దట్ హ్యాత్ క్లీన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఎ ప్యూర్ హార్ట్, ఎవరికైతే పరిశుద్ధమైన చేతులు, పరిశుద్ధమైన హృదయం ఉంటాయో ఆ వాళ్లే అక్కడికి వెళ్ళగలరు. హూ హ్యాత్ నాట్ లిఫ్టెడ్ అప్ హిస్ సోల్ అంటు వ్యానిటీ, అంటే ఆయన తన సోల్ ని వ్యానిటీ అంటే గొప్ప కోసం ఎత్తలేదు. నాట్ స్వార్న్ డ్రెడ్ఫుల్లీ అంటే డిక్రీఫుల్లీ, డిసీట్ఫుల్లీ అంటే మోసం తోటి ఆయన ఏమీ ప్రతిజ్ఞలు చెయ్యలేదు. వాట్ డత్ ద లార్డ్ రిక్వైర్ ఆఫ్ thee but to do justly and to love mercy, అంటే భగవంతుడికి నీ నుంచి ఏం కావాలి, న్యాయంగా ఉండడం, ప్రేమని అంటే దయని ప్రేమించడం, అండ్ టు వాక్ హంబ్లీ విత్ థై గాడ్, నీ భగవంతుడితో హంబుల్ గా నడవడం, ఇదే కావాలి. ద లిప్ ఆఫ్ ట్రూత్ షల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, సత్యం అన్నది నిరంతరాయంగాను స్థిరంగా ఉంటుంది, అంటే ఉంటుంది అక్కడ. మరి
ఫర్ ఎవర్, అంటే అక్కడ ఏంటంటే సత్యం చెప్పే పెదవులే ఉంటాయంటే సత్యమే చెప్తారు వాళ్ళు. బట్ ఏ లైయింగ్ టంగ్ ఈజ్ బట్ ఫర్ ఏ సెకండ్, అబద్ధం చెప్పేది క్షణికమ కాలమే. ఈజ్ నాట్ ద లాస్ట్ దట్ ఐ హావ్ చోజెన్, దాన్ని ఈజ్ నాట్ ద ఫాస్ట్ దట్ ఐ హావ్ చోజెన్, నేను అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా ఎన్నుకోను. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫాస్ట్ దట్ ఐ హావ్ చోజెన్ టు లూజ్ ద బ్యాండ్స్ ఆఫ్ వికెడ్నెస్, క్రూరత్వం యొక్క బ్యాండ్లన్నీ వదులుకోవడం. టు అండూ ద హెవీ బర్డెన్స్ అన్నవి చేయకుండా అంటే మొయ్యకుండా ఉండడం. అండ్ టు లెట్ ద అప్రెస్డ్ గో ఫ్రీ, అప్రెస్డ్ అంటే అణిచివేయబడిన వాళ్ళు ఫ్రీగా వెళ్ళేటట్టు చేయడం. అండ్ దాట్ ఈ బ్రేక్ ఎవ్రీ యోక్, అంటే నీవు అది అన్ని కూడాను బ్రేక్ చేయి ప్రతిసారి. ప్రతి యోక్ అంటే ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ అన్న అర్థంలోనే. ఈజ్ ఇట్ నాట్ టు డీల్ థై బ్రెడ్ టు ద హంగ్రీ, అంటే నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి, అండ్ దట్ thou bring the poor that are cast out to thy home, నీ ఇంటికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి, ఆ పూర్ పీపుల్ కి నువ్వు ఇవ్వాల్సి ఉంది కదా. వెన్ thou seest the naked that thou cover him, ఆ బట్టలు లేని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వండి. అండ్ దట్ thou hide not thyself from thine own flesh, నువ్వేమోని నీ యొక్క ఫ్లెష్ యొక్క సుఖాల్లో ఇలాంటి దాంకో, అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చెయ్యకుండా అబ్బాయి ఇవన్నీ ఎవడు చేస్తాడులే అన్నట్టుగా నువ్వు ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి నీ శరీర సుఖానికి దాసోహం అవ్వకు అని చెప్తున్నారు. ది క్రిస్టియన్ టీచర్ హ్యాడ్ హిస్ సీక్రెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ హిస్ డిసైపుల్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మతం చెప్తూ క్రిస్టియన్ టీచర్ ఏం చెప్తున్నారు, తన యొక్క డిసైపుల్స్ కి ఇలా చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ హీ బేడ్, వాళ్ళతోటి ఈ విధంగా బేడ్ దెమ్, గివ్ నాట్ దట్ విచ్ ఈస్ హోలీ అంటు ద డాగ్స్, పవిత్రమైనది అంటే కుక్కలకి ఇవ్వకండి. ఇప్పుడు మనము కూడా పవిత్రమైన టీచింగ్స్ అది అలా ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకే ఇవ్వమంటారు. అందుకే భగవద్గీత చాలా సీక్రెట్, అటువంటివి అందరికీ చెప్పొద్దు, ఎవరైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకే చెప్పాలంటారు. అంటే హోలీ అంటే పవిత్రమైంది, విచ్ ఈజ్ హోలీ పవిత్రమైంది కుక్కలకి ఇవ్వకండి. కుక్కలంటే నిజమైన కుక్కలని కాదు, కుక్కల్లాంటి మనస్తత్వం. నైదర్ క్యాస్ట్ ఈ యువర్ పర్ల్స్ బిఫోర్ స్వైన్, అంటే నీకున్న ముత్యాలు నిన్నును అలాంటి అక్కర్లేని వాటి దగ్గర. స్వైన్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం. స్వైన్ అంటే ఏమిటి? పంది 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 ముందు పడేయద్దు అంటే ప్రయోజనం చేసుకోవద్దు. అంటే పంది ముందు ముత్యాలు వేస్తే దానికి విలువ తెలియదు. ఎవరైతే విలువ తెలియదు, విలువ తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి ఇవ్వకుండే. ఫర్ పబ్లిక్ టీచింగ్ we may refer to the beatitudes in the sermon on the mount and to such doctrines as, పబ్లిక్ గా అందరికి చెప్పడానికి ఆ సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ అంటే మౌంట్ మీద చెప్పిన సర్మన్ ని అందులో ఉన్న సౌందర్యాలతోని రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఐ సే అంటు యూ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్, నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే మీ శత్రువులను ప్రేమించండి. బ్లెస్ దెమ్ దట్ కర్స్ యూ, మిమ్మల్ని ఎవరైతే శపిస్తున్నారో వాళ్ళని మీరు దీవించండి. డూ గుడ్ టు దెమ్ దట్ హేట్ యూ, మిమ్మల్ని దేశించిన వాళ్ళకి మంచి చెయ్యండి. అండ్ ప్రే ఫర్ దెమ్ విచ్ డెస్పైట్ఫుల్లీ యూజ్ యూ అండ్ పర్సిక్యూట్ యూ, అంటే నిన్ను బాధించి నిన్ను ఉపయోగించుకునే వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేయండి. బీ దేర్ ఫోర్ పర్ఫెక్ట్, నువ్వు నీకుగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండు. ఈవెన్ యాజ్ యువర్ ఫాదర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్, నీ ఫాదర్ అంటే పరమాత్ముడు ఎంత పర్ఫెక్టో నువ్వు కూడా అలాగే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండు. హీ దట్ ఫైండెత్ హిజ్ లైఫ్ షాల్ లూజ్ ఇట్, తన జీవితాన్ని తను పొందినవాడు దాన్ని వదిలేయాలదు. అండ్ హీ దట్ లూజెత్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ దై సేక్, నీ కోసం ఎవడైతే ఫర్ మై సేక్ నా కోసం ఎవడైతే జీవితాన్ని వదిలేస్తున్నాడో షాల్ ఫైండ్ ఇట్, అని దొరుకుతుంది. అంటే ఏంటి, భగవంతుని కోసం అర్పించిన వాళ్ళకి అన్ని దొరుకుతాయి అని. వాట్ ఎవర్ షాల్ humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. అందుకని హూ ఎవర్ షాల్ హంబుల్, ఎవరైతే హంబుల్ గా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఈ చిన్న పిల్లవాడిలాగా వాళ్ళకి ఏంటంటే సేమ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్, కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ లో వాళ్ళకి ఉన్నతమైనది వస్తుంది. ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ లవ్, జాయ్,
పీస్, లాంగ్ సఫరింగ్, జెంటిల్నెస్, గుడ్నెస్. అంటే ఇవి స్పిరిట్ యొక్క ఫలాలు. ప్రేమ, ఆనందం, శాంతి, చాలా ఎక్కువ బాధ, సౌమ్యము, మంచితనము, విశ్వాసము, ఆ అంటే ఏంటి అమాయకత్వం, అంటే అది అలాంటిది. టెంపరెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండడం. అగైన్స్ట్ సచ్ దేర్ ఈస్ నో లా, అలాంటి వాళ్ళకి ఏ లా కూడా లేదు. లెట్ us లవ్ వన్ అనదర్ ఫర్ లవ్ ఈజ్ ఆఫ్ గాడ్. మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుందాం, ఎందుకంటే ప్రేమే భగవంతుడై ఉన్నాడు. అండ్ ఎవ్రీ వన్ దట్ లవ్ ఈస్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ నోయత్ గాడ్. ఎవరైతే ప్రేమిస్తాడో ఆయన భగవంతుడిగా పుడతాడు, ఆయన భగవంతుని తెలుసుకుంటాడు. అంటే ఇలా ఒక్కొక్క మతంలో కూడా ఎలా ఇవ్వబడ్డాయి చెప్తున్నారనమాట. The school of the Pythagoras and those of the Platonists kept up the tradition for Greece, and we know that Pythagoras gave some of his learning in India, while Plato. ఇక్కడ వరకు ఆపుదామా, మిగతా తర్వాత చదువుదాం. అంటే ఇవాళ 20 అదే ఏంటి పేజ్, ఈ లైన్ వరకు ఆపుదాం. ఆ లైన్ ఇక్కడ ఏంటి లేవు అని తెలుసుకోవడం. పేజ్ 21 చదువుతున్నాం. ద స్కూల్ ఆఫ్ పైథాగరస్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ ద, అక్కడి నుంచి చదవాలి. అర్థమైంది కదండి అందరికీ? నేను స్పీడ్ గా చదివానా? అంటే ప్రతి మతంలోని ఏమేమి చెప్తున్నారు. టావో ఏం చెప్పారు ఇంతకు ముందు, అలాగే హిందూయిజంలో ఏం చెప్పారు, అలాగే మిగతా జొరాస్ట్రియన్స్ ఏం చెప్పారు, క్రిస్టియానిటీస్, కాబలిస్టులు, ఇలా ఒక్కరి కోసం చెప్పారు అనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఒకటే చెప్తున్నారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. హనుమంతరావు గారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా? ఎందులోనిది ఏది ఇంట్రడక్షనా లేకపోతే చాప్టర్ 1 ఏమిటి? అదే అంటే ఫిజికల్ ప్లేన్ అని ఇచ్చారు కదా, అది చదువుతున్నాం కదా. ఫిజికల్ ప్లేన్ లోదా ఇది? అదే ఇంట్రడక్షన్ లోదా? పేజ్ 20 పేజ్ 20 ఫిజికల్ ప్లేన్ అనో ఏదో ఒకటి ఇచ్చే హెడ్డింగ్, అందులోంచి చదువుతున్నాను. ఏన్షియంట్ విజ్డమ్ లోనే ఫిజికల్ ప్లేన్ తర్వాత కదా, ఇది ఇంట్రడక్షన్ లో పార్ట్ కదా. ఏమో ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయాక ఫిజికల్ ప్లేన్ అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టేది. అవును, అదే నాకు జ్ఞాపకం. ఫిజికల్ ప్లేన్ సరేలే, ఏదో అంటే అది ఫిజికల్ అప్పుడు ఫిజికల్ ప్లేన్ అని హెడ్డింగ్ వచ్చి చదవడం మొదలెట్టింది. ఇది ఇంతకి పేజ్ 20 చదివాము. 18, 19 హనుమంతరావు గారు చెప్తారా? ఇన్ ద సేమ్ బుక్ వి రీడ్ ద సేజ్ పుట్స్ హిస్ ఓన్ పర్సన్ లాస్. అక్కడి నుంచి చెప్పాలి. ఎంత జ్ఞాపకం ఉంటే అంతే చెప్పండి. అంటే తన్ని తాను అంటే వెనక్కి పెట్టుకున్న ఆయనే ముందు ఉంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆయన భౌతికంగా తను వెనక్కి వెళ్తున్నా సరే హీ విల్ బి ద ఫస్ట్. అంటే హీ విల్ బి ద ఫస్ట్ అంటే అత్యున్నత స్థితిలో ఉంటాడు. హనుమంతరావు గారు అన్మ్యూట్ చూసుకోవాలి, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హనుమంతరావు గారు వినబడుతున్నదా? సరే వసంతలత నువ్వు చెప్తావా? లక్ష్మి, నాకు అంతగా తెలియదు లక్ష్మి, వినడానికే తప్ప నాకు చెప్పడానికంటూ ఏమీ తెలియడం లేదు. ఏదో ఒక ఏదో అంటే ఇక్కడ అన్ని మతాలతో పోలుస్తున్నారనమాట. టీచింగ్ ఏ మతంలో ఎలా ఉంది అనేది చూపిస్తున్నారు. అది హిందూయిజంలో ఇలా ఉంది. అదే లేదు కానీ జ్ఞాపకం ఉండదు అలాగా. అంటే వింటే ఓకే అలాగా, కానీ పర్టికులర్ గా ఇలా ఉంటుంది. హనుమంతరావు గారు మీరు చెప్తారా? చెప్పండి.
అంటే మనకి అది భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదండి, నన్ను నమ్మిన వాళ్ళని, నా అది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళని వాళ్ళకే చెప్పాలి, మిగతా వాళ్ళకి చెప్పకూడదు అంటారు. అలానే ఇక్కడ జీసస్ కూడా చెప్తాడు, నా టీచింగ్స్ అన్ని ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకే చెప్పండి, అందరికీ చెప్పకండి. లేకపోతే పంది ముందు ముత్యాలు వస్తే ఏమిటి ఉపయోగం వస్తుంది, దానివల్ల లేదు కదా అని చెప్తాడు. తర్వాత అన్ని దైవ లక్షణాలు చెప్తున్నారు, మొత్తం అన్ని మతాల్లో ఉండే మంచి లక్షణాలు చెప్పారు. అవును, దైవీ ప్రకృతి. అంటే ఎన్నో మహాభారతం లాంటి గ్రంథాల్లో ఎవళ్ళకి కూడా బాధ కలిగించొద్దని, అవును, అంటే తనకి బాధించిన వాడిని కూడా, అంటే తనని ద్వేషించిన వాడిని కూడా ప్రేమించమని, అలా అలాంటి వాళ్ళకి తన ఎవరి వల్ల మరణానంతరము బ్రతికున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ప్రమాదం ఏమీ లేదని, అన్నిటినీ సహనంతో సహించని, తన ఇన్సల్ట్ ని అంటే ఎవరిని ఇన్సల్ట్ చేయకుండా ఉండాలి. ఆయన ఇన్సల్ట్ చేసినా సరే తన శరీరం కోసం ఇతరులు ఎవరితోటినో, అంటే శరీర సుఖాల కోసం ఇతరులతో శత్రుత్వం పెంచుకోకూడదు. కోపంగా ఉన్నవాడి పట్ల కోపం చూపెట్టొద్దని, అలాగా అది హిందూ మతంలో చెప్పారు కదా, భగవద్గీతలో కూడా, మై బీయింగ్. అలాంటి వాళ్ళందరూ నాలోని కలుస్తారు. నన్ను శరణాగతి అన్నవాడు ఆయన జ్ఞానం పవిత్రం అవుతాడు. అలా నాలో ఎందరో ప్రవేశించారు. అటువంటి యోగికి అనంతమైన ఆనందం ఉంటుంది. ఎవరి మనసు అయితే శాంతంగా, ఏ రకమైన భావావేశాలు లేకుండా కాముగా ఉంటాడో, ప్రశాంతంగా, ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ పాపము లేనివాడు, ఆయనే బ్రహ్మం అయిపోతాడు. ఎవరి పట్ల చెడు లేకుండా స్నేహపూర్వకంగా, కారుణ్యంతో, ఏ బంధము లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖ దుఃఖాలను ఇప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకుంటున్నవాడు, అటువంటి వాడు నిరంతరం తృప్తితో, సమశృతితో ఉంటాడు. ఆయన తన కంట్రోల్ తనకు ఉంటుంది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక నిశ్చితమైన బుద్ధితో నాకే అర్పితమై ఉంటాడు. అతనే నా భక్తుడు అని ఇది భగవద్గీతలో చెప్పారు. బుద్ధ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికల్లా బుద్ధ ఏం చెప్పాడు. అదే విధంగా జొరాస్ట్రియన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, అదే విధంగా హెబ్రూ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, క్రిస్టియన్స్ ఏం చెప్పారు, ఇలా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అవి మనకి శర్మానంద మౌంట్ అంటూ అది ఇచ్చారు. పైథాగరస్ స్కూల్లో ఏం చెప్పారు, అది ద మోస్ట్ సేక్రెడ్ డ్యూటీ ఈజ్, అది అంటే మనం ఎంతవరకు చదివామంటే, ద స్కూల్ ఆఫ్ ద పైథాగరస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నియోప్లాటోనిక్, అంటే అదే మనం ఇంకా చదవాలి. ఈ విధంగా ఏ విధమైన తో ఉండాలి, రకరకాల మతాల్లో ఎలాగ చెప్పారు చూపెట్టారు. అంతే కదా? అవును. ఈ విధంగా అంటే మనం మనకి హాని చేసిన వాళ్ళని హాని చేయకుండా, నిందించిన వాళ్ళని, మనని తూలనాడిన వాళ్ళని అవమానించకుండా, ద్వేషించిన వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ, ఎలా అయితే హిందూయిజంలో చెప్పారో హిబ్రూలో అలాగే చెప్పారు, జొరాస్ట్రియన్స్ లో అలాగే చెప్పారు, క్రిస్టియానిటీలో అలాగే చెప్పారు. అంటే ఇలాగా రకరకాల మతాల్లో ఏం చెప్పారు అన్నది చూపెట్టారు ఇవాళ. అందుకని యాన్షియంట్ విజ్డమ్ అని ఎందుకన్నారు? యాన్షియంట్ అంటే చాలా పురాతనమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇది అనిబిసెంట్ ఏమో అన్ని రకాల మతాలని తీసుకొచ్చి మన ముందు పెడుతున్నారు. అందుకనే ఈ యాన్షియంట్ విజ్డమ్ అన్నది మనం చదవలసిన గ్రంథం. అందువల్ల ఏంటంటే వేరు మతాలు ఎలాగ పెట్టారు అవి మనకు చూపెట్టారు అంతే. ఇవాళ మనకి అదే చెప్తుందనమాట. అన్ని మతాలు ఆల్మోస్ట్ అలాగే చెప్తున్నాయి. అంటే హిందూయిజంలో మనకి ఏంటైతే కృష్ణుడు చెప్పాడో గీతలో, ఆల్మోస్ట్ అన్ని మతాలు అలాగే చెప్తున్నాయని మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం విన్నవన్నీ.
అటువంటి వ్యక్తే అనంతమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని పొందగలడు అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. The most sacred duty is we must first give ourselves up entirely to God. ఇది నెక్స్ట్ మనం చదవాలేదు. ద స్కూల్ ఆఫ్ పైథాగరస్ అక్కడి నుంచి అంటే 21 పేజ్ గుర్తు పెట్టుకోండి శంకర్రావు గారు. 21వ పేజ్ నుంచి చదువుతాం. ఓకే, అయితే ఇక్కడికి ఆపేద్దామా? అలాగండి. అన్ని మతాలు ఏంటేంటి చెప్తున్నాయి అన్నది ఇంతకు ముందు కూడా అలాగే పోల్చారు కదా. పరమాత్మ తత్వం అంటే ఆవో ఏంటి, మనకి చెప్పిన తత్వం ఏంటి, అవి పోల్చారు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఏ విధంగా జీవించాలి, ఎలా ఉండాలి అనే దానికి మతాలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒకేలాగే చెప్తున్నాయి అని చూపెట్టారు. ఆ లక్షణాలు ఉన్నవాడే అనంతత్వానికి వెళ్ళగలడు అన్న దానికి వేరు వేరు పేర్లతో చూపెట్టారు. అవును, అంతే. అంటే నేను అనుకోవడం ఈ ఏన్షియంట్ విజ్డమ్ లో ఇతర మతాలు కూడా ఏంటేంటి చెప్తున్నారు అన్నవి అన్ని కూడా చూపిస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇది సనాతనం అంటే పురాతనంగా ఉన్నటువంటి జ్ఞానం, అందులో అందరూ కూడా ఈ విధంగానే చెప్పారనమాట అనేది ఆమె మన ముందు పెట్టారు అని విసెంట్. ఓకే, ఇంకా మనకి ఎలాగా ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? 1 minute కంటే తక్కువే ఉంది. రామ్మోహన్ రావు గారికి అర్థమైందా? అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. అంటే అలా